Is the screen visible to you? Yes, ma'am. Ma'am. Okay. So in the previous class, what we discussed, so from introduction, the first topic what I discussed in the previous class was introduction to random process. What is the difference between random process and random variable? And what are the different types of random processes? That means classification of random process. So we have four types of random process. For each and every random process, the graph is also drawn here and it was also explained in the previous class. Next, what is the difference between the words deterministic and non-deterministic process? So it is completely based on prediction. Next, what are the distribution and density functions for the random process? So till this topic we discussed in the previous class. Now in this class, I am going to explain mean. What is meant by mean? Already we know the definition for mean. The mean can be represented with expectation of x or mean can also be represented with mu x. Okay, ఈ నోటేషన్స్ అన్ని మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ప్రీవియస్ యూనిట్స్లో చాప్టర్స్లో చూసాము. సో హియర్ now we have to apply the same concept to random process. So what is the mean value of a random process? That is what we have to discuss now. Here, a random process can be represented with capital X of t, isn't it? Because it is somewhat related to time. That's why you have to write X of t. Okay. Generally, mean value means expectation of X we have to write. Okay. But mean value of random process, here we are discussing mean value of random process. That's why you have to write expectation of X of t. Expectation of X of t, because X of t is a random process. It is related to time. Here the time is varying. It is not fixed at any value. If the time is fixed at some value, then it becomes random variable. Okay. So remember the difference between random variable and random process. Here X of t is a random process. In case of random process, the time is not fixed at some particular value. It is varying. Time is varying. If you want to fix the time at some particular instant, or if you want to fix the time at some particular value, then the random process becomes random variable. That is the difference between random process and random variable. Anyhow, all these points I discussed in the previous class. So, mean value of a random process can be represented with mu suffix x of t, or you may represent this with expectation of x of t. Okay, so mean value of a random process can be represented with mu x of t or expectation of x of t. Okay, so what is the formula for this? Generally, what is the formula to find expectation or mean value? Integral minus infinity to infinity small x into small fx of x dx. This is the formula. మనం ప్రీవియస్ యూనిట్స్లో చూసిన ఫార్ములా ఇది. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, చిన్న మోడిఫికేషన్ చేయాలి. ఏంటది? వాట్ ఈస్ అ మోడిఫికేషన్ హియర్? ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ ఇంటూ స్మాల్ ఎఫ్ సఫిక్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా టీ. వాట్ ఈస్ దిస్? fx of x comma t. This is a density function of random process. The probability density function of a random process. So you have to write here the probability density function of a random process. ఓకే, ఇంతకు ముందు యూనిట్స్లో మనం చూసింది ఏంటి? ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ ఇంటూ స్మాల్ ఎఫెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అన్నాం. అక్కడ ఎఫెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే దట్ ఈస్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్, probability density function of x. Whereas here we have to write fx of x comma t, because this is density
function for a random process, isn't it? Density function for a random variable ante fx of x. But ఇక్కడ density function of random process రాస్తున్నాం కాబట్టి fx of x, t ఒక్కటే అడిషనల్ గా యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్. This one is the probability density function of a random variable, whereas this one is probability density function of a random process. Okay, probability density function of a random process. So here we are calculating, or we are writing the formula for mean value of a random process. That's why you have to write fx of x comma t. Okay, so this is the formula to find the mean value of a random process. Next, let us discuss the statistical independence. What is meant by independence? If two random variables are independent, that means one random variable does not depend on another random variable, then we can say that both are independent, isn't it? So here, statistical independence means here one random variable does not depend on another random variable. That is the concept of statistical independence. Okay, the same concept we have to apply to random process also. Okay, the same concept can be applied to random process also. So how can we apply? How can we apply the concept of statistical independence to the random process? Small fxy of x1 comma x2 so on up to xn, y1 comma y2 so on up to yn. Similarly, you have to write t1 t2 so on up to tn, t1 dash t2 dash so on up to tn dash. Okay, here we are considering two random variables, sorry, two random processes. One is related to x and another one is related to y. Here we have to apply the concept of statistical independence to the two random processes. Okay, one random process is x of t, another random process is y of t. Okay, so ఇక్కడ టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెసెస్కి అప్లై చేయమంటున్నాను, ఎక్స్ ఆఫ్ టీకి వై ఆఫ్ టీకి. ఈచ్ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్లో ఇండివిజువల్ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేశారు, x1 x2 సో ఆన్ అప్ టు xn, y1 y2 so on up to yn. Similarly, the corresponding times also t1 t2 so on up to tn, t1 dash t2 dash so on up to tn dash. Okay, so here స్టాటిస్టికల్ ఇండిపెండెన్స్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఎక్స్ని వైని సపరేట్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ x1 x2 so on up to xn semicolon t1 t2 so on up to tn into fy of y1 y2 so on up to yn semicolon t1 dash t2 dash so on up to tn dash. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం జనరల్గా ఏం రాస్తాము స్టాటిస్టికల్ ఇండిపెండెన్స్ కాన్సెప్ట్లో, fxy of x comma y is equal to fx of x into fy of y. Okay, fxy of x comma y is equal to fx of x into fy of y. ఇలా రాస్తాం స్టాటిస్టికల్ ఇండిపెండెన్స్ కాన్సెప్ట్ టూ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు. సో ఇదే కాన్సెప్ట్ని మనం ర్యాండమ్ ప్రాసెసెస్కి చేసాం. సో ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ అంటే టైం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి, టైం అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి t1 t2 సో ఆన్ అప్ టు tn, t1 డాష్ t2 డాష్ సో ఆన్ అప్ టు tn డాష్, అలా టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్కి డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ తీసుకున్నాం, డిఫరెంట్ టైమ్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో హియర్ ఇక్కడ రెండు మెర్జ్ అయిపోయి ఉన్నాయి, ఇక్కడ సపరేట్ చేసాం, రైట్ సైడ్ సపరేట్ చేసాం, అంతే కదా. ఎక్స్ వేరియబుల్స్ని వై వేరియబుల్స్ని సపరేట్ చేయాలి కదా. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు సపరేట్ ద density function related to random process x and the density function related to random process y. Okay, so here multiplication of these two density functions which are related to random process, this is called statistical independence. Is it clear? Same statistical independence concept నేను ఆల్రెడీ థర్డ్ యూనిట్లో చెప్పాను. సో అదే కాన్సెప్ట్ని ఇక్కడ అప్లై చేసాము.
అంతే డిఫరెన్స్. 2 రాండమ్ ప్రాసెసెస్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, వై ఆఫ్ టీ తీసుకున్నాము. ఇక్కడేమో జాయింట్‌గా ఉంది. అంటే కంబైన్ చేసి ఉంది 2 రాండమ్ ప్రాసెస్. రైట్ సైడ్ స్ప్లిట్ చేసి రాసాం. ఒకటేమో ఎక్స్ రిలేటెడ్, ఇంకొకటేమో వై రిలేటెడ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్. 2 రాండమ్ ప్రాసెస్‌కి స్ప్లిట్ చేసి. ఓకే. నెక్స్ట్ స్టేషనరీ. సో హియర్ వాట్ ఈస్ meant by స్టేషనరీ? వాట్ ఈస్ meant by స్టేషనరీ? ఈ స్టేషనరీ అనే వర్డ్ మనకి ఇక్కడ 4th యూనిట్‌లోనే వచ్చింది. ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేయలేదు. స్టేషనరీ అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేయలేదు. 4th యూనిట్‌లోనే డిస్కస్ చేస్తాము. సో see this concept carefully. Stationary. A random process is said to be stationary if all its statistical properties such as mean, variance, etc. do not change with time. So random process ni stationary అని ఎప్పుడు చెప్తాము? ఒక ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ని స్టేషనరీ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పుడు పిలుస్తాము అంటే, ఆ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అంటే మీన్, వేరియన్స్ ఇవన్నీ కూడా టైంతో చేంజ్ అవ్వకూడదు. అంటే టైం మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు. దే డు నాట్ చేంజ్ విత్ టైం. ఓకే. సో అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ని స్టేషనరీ అని చెప్తాం మనం. ఓకే. సో హియర్ a random process is said to be stationary if all its statistical properties like mean and variance do not change with time. ఓకే. సో ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అంటే స్టాటిస్టికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే మీన్, వేరియన్స్, సో ఇవన్నీ కూడా టైంతో చేంజ్ అవ్వకూడదు. సో టైంతో చేంజ్ అయ్యితే దాన్ని స్టేషనరీ అని చెప్పం మనం. అవ్వకపోతేనే స్టేషనరీ అని చెప్తాం. సో దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ. ఓకే. Isn't clear? Is it clear? So here a definition is given for you. Consider a random process x of t with a random variable x of ti is equal to xi, where I value is ranging from 1 to n with the probability density function fx of x1, x2 so on up to xn semicolon t1, t2 so on up to tn. సో ఇక్కడ డెఫినేషన్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఎక్స్‌కి, టీకి మధ్యలో సెమీకోలన్ అమ్మ సెపరేషన్. x1, x2 సో ఆన్ అప్ టు xn తర్వాత సెమీకోలన్ పెట్టి t1, t2 సో ఆన్ అప్ టు tn రాయాలి. హియర్ వి ఆర్ కన్సిడరింగ్ n నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, n నెంబర్ ఆఫ్ రాండమ్ వేరియబుల్స్. ఓకే. సో హియర్ x1, x2 సో ఆన్ అప్ టు xn, దీస్ ఆర్ ఆల్ related to random variables, n number of random variables. So each variable has certain time. Those times are mentioned here, t1, t2 so on up to tn. Is it clear? సో ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడంటే, వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అంటే ఇచ్చిన ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ స్టేషనరీ అని చెప్పాలంటే ఏం రిలేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలన్నాడు? టైంతో పాటు చేంజ్ అవ్వకూడదు కదా. చేంజ్ అవ్వకూడదు అంటే ఏంటి? ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి, వాడు తీసుకున్నది ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ x1, x2 సో ఆన్ అప్ టు xn సెమీకోలన్ t1, t2 సో ఆన్ అప్ టు tn. ఇది దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? మీరు టైం చేంజ్ చేసిన వాల్యూ మారకూడదు. టైం చేంజ్ అంటే టైంలో చేంజ్ వచ్చిందని ఎప్పుడు చెప్తాం? డెల్టా టీ, డెల్టా అమౌంటే కదా. టీ ప్లస్ డెల్టా టీ అంటాం. డెల్టా టీ అంటే ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ టైం. సో జనరల్‌గా చేంజ్ అంటే డెల్టా టీతో మనం డినోట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం తీసుకున్నారంటే షిఫ్ట్, టైం షిఫ్ట్‌ని టౌతో రిప్రజెంట్ చేశారు. సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి టైం రిలేటెడ్ వేరియబుల్ t1కి, t2కి సో ఆన్ అప్ టు tn ప్రతి వేరియబుల్‌కి టౌ, టైం షిఫ్ట్ టౌని యాడ్ చేశారు. చేసినంత మాత్రాన వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏం మారిపోకూడదు. ఓకే. సో ఇక్కడ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్‌ది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్‌ది ఈక్వల్ అవ్వాలి. అంటే మనం టైంలో చేంజ్ చేసినంత మాత్రాన, టైం వాల్యూని షిఫ్ట్ చేసినంత మాత్రాన మనకి దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ కానీ, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కానీ ఏమి మారిపోకూడదని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేషనరీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. సో ఇక్కడ నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏముందో చెక్ చేయండి అమ్మా, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎందుకు చెక్ చేయండి. రెండిటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి. రెండిటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి? లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమున్నాయి?
T1, T2, so on up to Tn ఉన్నాయి. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్. బట్ రైట్ సైడ్ ఏమున్నాయి టైమ్స్? T1 ప్లస్ టౌ, T2 ప్లస్ టౌ, సో ఆన్ అప్ టు Tn ప్లస్ టౌ. సో ఇక్కడ టైం షిఫ్ట్ అనేది వచ్చింది, టౌ అమౌంట్. టైం షిఫ్ట్ ఎంత షిఫ్ట్ అయింది? టైము టౌ అమౌంట్ షిఫ్ట్ అయింది. సో అయినా కూడా ఇక్కడ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్ మారట్లేదు. అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ది రెండు ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాను. సో ఇందులో క్లాసిఫికేషన్ ఉంది. క్లాసిఫికేషన్ మీన్స్ here we have different types of stationery. See the first order stationery, next second order stationery, third one wide sense stationery. So we have to discuss these three concepts related to stationery. Okay, so what is meant by first order stationery? Random process ni first order stationery అని ఎప్పుడు చెప్తాం? A random process is first order stationery if its first order distribution and density functions do not change with shift in time. అంటే టైం అమౌంట్లో షిఫ్ట్ ఆర్ టైం అమౌంట్లో చేంజ్ వచ్చినంత మాత్రాన దాని యొక్క డెన్సిటీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్ మారకూడదు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటున్నాడు. ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ ఒకటే తీసుకోవాలి, దాని రిలేటెడ్గా టీ ఒకటే తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్. ఓకే, సో సీ ద ఈక్వేషన్స్ హియర్. What we have written here, capital Fx of x semicolon t is equal to capital Fx of x semicolon t plus tau. So left hand side ఏముంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏముంది? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సింప్లీ మనకి టైం టీ ఉంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టైంలో షిఫ్ట్ ఉంది. ఎంత అమౌంట్ షిఫ్ట్ ఉంది? టైము టౌ అమౌంట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో హియర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు చూడండి ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైము. టైంలో కొంత చేంజ్ వచ్చినంత మాత్రాన దాని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఏం మారిపోలేదు కదా, రెండు సేమే ఉన్నాయి కదా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ది. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ది ఏమో టైం షిఫ్ట్ వచ్చింది, టైం షిఫ్ట్ అయిన అమౌంట్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ది టైం షిఫ్ట్ అవ్వండి, టైం షిఫ్ట్ ఏమి లేదు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టైం షిఫ్ట్ ఉంది. ఎంత అమౌంట్ షిఫ్ట్ ఉంది? టౌ అమౌంట్. So anyhow the distribution function is not changed with respect to time. So this is called first order stationary. See the next equation also. Here the same concept is explained with respect to density function. So small fx of x comma t is equal to small fx of x comma t plus tau. Here also on the left hand side we have no time shift, but whereas on the right hand side we have the time shift, which is the amount of tau. Okay, so here both are equal. That's why we can say that first order distribution function, first order density function, both are not changed with respect to time shift. So these two are said to be first order stationary. Next, see the second one, second order stationary. What is meant by second order here? Second order అంటే 2 తీసుకోవాలి, x1 x2 తీసుకోవాలి, కరస్పాండింగ్ టైమ్స్ t1 t2 తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా a random process is, read the definition, a random process is second order stationary if its second order distribution and density functions do not change with shift in time. Okay, the definition is same. If you compare this with the previous case, the definition is same. In the previous case, we considered the first order distribution and density functions, whereas here we have considered second order distribution and density functions, isn't it? So second order అనే దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే 2 తీసుకోవాలి వేరియబుల్స్, x1 x2. రెండు వేరియబుల్స్ తీసుకున్నప్పుడు కరస్పాండింగ్ టైమ్స్ కూడా రెండు ఉంటాయి కదా, t1 t2. So see the left hand side distribution function, capital Fx of x1 comma x2 semicolon t1 comma t2 is equal to capital Fx of x1 comma x2 semicolon t1 plus tau comma t2 plus tau. Okay, so here
లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టైం షిఫ్ట్ లేదు, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టైం షిఫ్ట్ ఉంది. బట్ ఎనీ హౌ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఏమి చేంజ్ అవ్వలేదు. రెండు ఈక్వల్ అంటే ఏంటి, చేంజ్ అవ్వలేదనే కదా అర్థం. అది సెకండ్ ఈక్వేషన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఓకే, here also we have to consider two variables x1 and x2, and we have to consider the 2 times t1 and t2 corresponding to x1 x2. So here also the density function is not changed with respect to time shift. Okay, so here the meaning of stationary is same. Anyhow, the meaning and concept of stationary is same. ఓకే, సో ఏం చేంజ్ అవుతుంది, ఫస్ట్ ఆర్డర్ స్టేషనరీలో అంటే ఎక్స్ ఒకటే తీసుకుంటున్నాం, సెకండ్ ఆర్డర్ స్టేషనరీ అంటే x1 x2 రెండు తీసుకుంటున్నాం. రెండు తీసుకున్నప్పుడు x1 x2 కరస్పాండింగ్గా t1 t2 తీసుకుంటాం. టైం షిఫ్ట్ టౌ అమౌంట్ చేస్తున్నాం, చేసినా కూడా మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్ మారకూడదు. ఒకవేళ మారితే దాన్ని స్టేషనరీ అని చెప్పం. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ స్టేషనరీ అని చెప్తాం. ఓకే, సో see the third definition, wide sense stationary. What is meant by wide sense stationary? A random process is wide sense stationary if the mean function and autocorrelation function are independent to time shift. సో ఏవి టైం మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు, ఇక్కడ టైం షిఫ్ట్ మీద మీన్ ఫంక్షన్ ఒకటి, ఆటోకోరిలేషన్ ఫంక్షన్ ఒకటి. సో ఇక్కడ ఏం చెక్ చేయాలి, మీన్ ఫంక్షన్, ఆటోకోరిలేషన్ ఫంక్షన్. ఓకే, so you have to check these two. If these two values do not change with respect to time, or if these two values do not depend on time shift, then we can say that a random process is wide sense stationary. Okay, so random process wide sense stationary అని చెప్పాలంటే ఈ రెండు చెక్ చేయాలి. ఫస్ట్ మీన్ ఫంక్షన్ అండ్ ఆటోకోరిలేషన్ ఫంక్షన్, we have to check these two. Okay, so what is the first one? Expectation of x of t is equal to mu x. Here mu x అంటే ఏంటమ్మా, మీనే కదా, మీన్ వాల్యూ mu x అంటే కాన్స్టెంటే కదా, కాన్స్టెంటే వస్తుంది వాల్యూ. మనం ఇక్కడ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్కి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అంటున్నాం, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనట్లేదు. మనం మీన్ వాల్యూ దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, ఒక ర్యాండమ్ ప్రాసెస్కి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, ర్యాండమ్ వేరియబుల్కి కాదు. సీ ద ఫస్ట్ పాయింట్, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, వేర్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఎ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో హియర్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ద మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్. సో ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద మీన్ వాల్యూ ఫర్ ఎ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్, we should get some constant value. It should not depend on time. It should not vary with respect to time shift. So that is what we have to check with respect to mean function. Second one, what is the function that we have to check? Autocorrelation function. So what is the autocorrelation function? Expectation of x of t into x of t plus tau is equal to rxx of tau. So ఇక్కడ autocorrelation అనేది ఎందుకు వస్తుంది? Do you know the difference between the two words autocorrelation and cross correlation? Autocorrelation, cross correlation ki difference చెప్పగలరా? Autocorrelation అంటే auto means self, అంటే అందుకే మీకు ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ లోపల x of t plus tau రెండు కూడా x రాశారు చూడండి, x of t plus tau రెండు వేరియబుల్స్ కూడా x రాశారు. ఓకే, సో ఆన్సర్ rxx of tau అంటే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టౌ ఉండాలంతే, టైం మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు. ఓకే, సో టైం మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు. ఇక్కడ ఈ రెండు చెక్ చేశారు అంటే ఈ రెండు సాటిస్ఫై అయితే వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ అని చెప్పొచ్చు. ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి సాటిస్ఫై అవ్వకపోయినా వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ కాదు అని కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు. సో మనకి ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, మీరు వరీ అవ్వాల్సింది ఏమి లేదు ఇందులో. ఓకే, సో హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ whether the criteria is satisfied or not. First one is expectation of x of t, mean function, autocorrelation function. Okay, so these two values
First value must be constant, second value must be autocorrelation function in terms of అంటే టైం షిఫ్ట్ అక్కడ ఏ వేరియబుల్ని టైం షిఫ్ట్గా తీసుకుంటున్నాడు అనేది ప్రాబ్లం చూస్తే తెలుస్తుంది. సో ఎనీహౌ ప్రాబ్లంలో చూద్దాము. నెక్స్ట్ సీ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. వైడ్స్ అండ్ స్టేషనరీ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ చూడండి, సేమ్ వైడ్స్ అండ్ స్టేషనరీ కాన్సెప్ట్ని టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్కి అప్లై చేశాడు. హియర్ టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెసెస్ capital X of t and capital Y of t are said to be jointly wides and stationary if it satisfies the following conditions. ఇక్కడ టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నాడు. వైడ్స్ అండ్ స్టేషనరీ కాన్సెప్ట్లోనే సబ్ టాపిక్ ఇది. వైడ్స్ అండ్ స్టేషనరీ కాన్సెప్ట్లోనే సబ్ టాపిక్ ఇది. సో ఇక్కడ మీకు తీసుకున్నది ఏంటంటే, నేను అండర్లైన్ చేసిన చూడండి, ఇక్కడ వాడు ఓన్లీ ఎక్స్ అనేది తీసుకున్నాడు, ఒక్క ర్యాండమ్ ప్రాసెసే తీసుకున్నాడు. సో వైడ్స్ అండ్ స్టేషనరీ కాన్సెప్ట్ని టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్కి అప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఒకటి, వై ఆఫ్ టీ ఒకటి. దీస్ టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ సెట్ టు బి జాయింట్లీ వైడ్స్ అండ్ స్టేషనరీ ఇఫ్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్. ఏంటి ఆ కండిషన్స్? టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, వై ఆఫ్ టీ జాయింట్లీ వైడ్స్ అండ్ స్టేషనరీ అని చెప్పాలంటే ఏం కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి? జాయింట్లీ వైడ్స్ అండ్ స్టేషనరీ అని చెప్పాలంటే ఏం కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి? ఫస్ట్ వన్, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. అంటే ఫస్ట్ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీకి మీన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ రావాలి. సెకండ్ పాయింట్, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై ఆఫ్ టీ అంటే అనదర్ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ రావాలి. థర్డ్ వన్ ఏం చెక్ చేయాలి? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ వై ఆఫ్ టీ ప్లస్ టౌ. ఇక్కడ ఒక ర్యాండమ్ ఒక దాని నేమ్ ఎక్స్, ఒక దాని నేమ్ వై. చూడండి డిఫరెన్స్. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ వై ఆఫ్ టీ ప్లస్ టౌ రాసాం బ్రాకెట్లో, ఎందుకంటే టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. Whereas in the previous case, we have considered only one random process, that is x of t. But here we are considering two random process, x of t and y of t. That's why you have to write like this. Expectation of x of t into y of t plus tau. This is equal to rxy of tau. Okay, it should be independent of time. సో ఈ మూడు సాటిస్ఫై అయితే, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి సాటిస్ఫై అవ్వాల్సినవి, అయితే అప్పుడు ఆ టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెసెస్ని జాయింట్లీ వైడ్స్ అండ్ స్టేషనరీ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో మీకు ప్రాబ్లంలో కానీ స్టేట్మెంట్లో కానీ చెక్ వెదర్ దీస్ టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఆర్ జాయింట్లీ వైడ్స్ అండ్ స్టేషనరీ ఆర్ నాట్ అని అడిగితే ఈ 3 చెక్ చేయాలి ఫస్ట్ మీరు. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై ఆఫ్ టీ, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x of t into y of t plus tau. So after checking these 3, we can conclude whether the given random processes are jointly wides and stationary or not. Okay, is it clear? Next, see this concept. Next concept is somewhat different. So what is the concept here? See this point. A random process x of t is said to be strict sense stationary if its nth order joint density function does not change with time. ఇక్కడ కొత్త వర్డ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు చూడండి, స్ట్రిక్ట్ సెన్స్ స్టేషనరీ. స్ట్రిక్ట్ సెన్స్ స్టేషనరీ అవునా కాదా చెక్ చేయాలంటే జాయింట్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తీసుకొని దానిలో టైం అనేది డెల్టా టీ అమౌంట్ షిఫ్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, అయినా కూడా ఫంక్షన్ చేంజ్ అవ్వలేదు అంటే స్ట్రిక్ట్ సెన్స్ స్టేషనరీ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో స్ట్రిక్ట్ సెన్స్ స్టేషనరీ అవునా కాదా చెక్ చేయాలంటే ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ దాని యొక్క డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి. సో డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తీసుకుంటే, సో డెన్సిటీ ఫంక్షన్లో ఇక్కడ n నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నారు కాబట్టి, సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వేరియబుల్ వీ హ్యావ్ ద టైం, రిలేటెడ్ టైం. x1 అంటే t1, x2 అంటే t2, x3 అంటే t3, సో ఆన్ xn అంటే tn, like that. Okay, so here next we have to shift the
time or change the time. Change means delta t. డెల్టా టీ టైం యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో మీకు రైట్ సైడ్ వచ్చే ఆన్సర్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చే ఆన్సర్ ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు స్ట్రిక్ట్ సెన్స్ స్టేషనరీ అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు చదవండి. స్ట్రిక్ట్ సెన్స్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్ బట్ ది కాన్వర్స్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అన్నాడు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్? Strict sense stationary process is also called as wide sense stationary process. But the converse is not true అంటే కాన్వర్స్ ట్రూ కాదని చెప్తున్నాడు. కాన్వర్స్ అంటే ఏంటి? రివర్స్ చేస్తే వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ యాజ్ స్ట్రిక్ట్ సెన్స్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్. స్ట్రిక్ట్ సెన్స్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్ని వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్ అని కూడా అనొచ్చు. బట్ వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్ని స్ట్రిక్ట్ సెన్స్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్ అనకూడదు. ఓకే, అందుకే కాన్వర్స్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అన్నాడు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో హియర్ రిగార్డింగ్ ద కాన్సెషనరీ, ఫస్ట్ ఆర్డర్ స్టేషనరీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెకండ్ ఆర్డర్ స్టేషనరీ, థర్డ్ వన్ వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ, fourth one strict sense stationary. Okay, first order stationary, second order stationary, wide sense stationary, strict sense stationary. So based on these 4 points we will solve the problems in the next classes. Anyhow, let us move on to next topic, that is autocorrelation function. So what is meant by autocorrelation function and what are the properties of autocorrelation function? That is what we have to discuss now. So what is meant by autocorrelation function? Autocorrelation function. What is meant by autocorrelation function? Autocorrelation provides the similarity between two observations of a random process. ఒకటే ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ తీసుకోవచ్చు, వై తీసుకోవచ్చు, ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు, బట్ ఒకటే తీసుకోవాలి, రెండు తీసుకోకూడదు. ఓకే, సో టు స్టడీ ద autocorrelation function we have to consider one random process only. Please do not consider two random processes. You have to consider one random process, that is x of t. Okay, so consider single random process x of t. Okay, so single random process x of t. Next we have to study the difference between what we have to observe. We have to observe the behavior of two variables. ఇక్కడ సింగిల్ ర్యాండమ్ ప్రాసెసే తీసుకుంటాం. దీనిలో మనం ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు కదా వేరియబుల్స్, అంటే లైక్ x1, x2, x3 అలా ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ ఆటోకోరిలేషన్ ఫంక్షన్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే టూ అబ్జర్వేషన్స్, ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఒకటే తీసుకున్నాం, క్యాపిటల్ x of t is a random process. But here what are the observations? x1 is one observation, x2 is another observation. So what is the similarity between these two observations? What is the similarity between these two observations, x1 and x2? Okay, only one random process is considered, that is x of t. But here related to this random process we have considered two observations, that is x1 and x2. We have to study the difference between these two, x1 and x2. What is the similarity between these two? So here for each and every observation we have the related time t1 and t2. ఓకే, x1 x2 రెండు తీసుకున్నప్పుడు కరస్పాండింగ్ టైమింగ్స్ కూడా t1 t2 రెండు తీసుకోవాలి కదా. సో అలా రెండు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆటోకోరిలేషన్ ఫంక్షన్కి ఫార్ములా ఉంది చూడండి. ఇక్కడ మీకు తెలుసు కదా ఇలా రాయడం, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎలా రాయాలో తెలుసు కదా. ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ x of tనే, బట్ టూ అబ్జర్వేషన్స్ తీసుకున్నాం x1 x2, రెండు తీసుకున్నప్పుడు రెండు టైమ్స్ కూడా తీసుకోవాలి t1 t2 అని. సో ఇది డెన్సిటీ ఫంక్షన్ దాని. ఎనీహౌ నెక్స్ట్ లెట్ us see the
ఫార్ములా ఫర్ ఆటో కోరిలేషన్ ఫంక్షన్. సో ఆటో కోరిలేషన్ ఫంక్షన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? ఆర్ సఫిక్స్ xx ఆఫ్ t1 కామా t2, ఆర్ xx ఆఫ్ t1 కామా t2 is equal to expectation of x of t1 into x of t2. Okay, so in terms of integrations, what is the formula for autocorrelation function? This is the formula: integral minus infinity to infinity, integral minus infinity to infinity, x1 x2 into fx of x1 comma x2 semicolon t1 comma t2 bracket close dx1 dx2. Okay, so this is the formula to find the autocorrelation function. Is it clear? సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎలా స్టడీ చేస్తాం మనం? టూ అబ్జర్వేషన్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ని ఎలా స్టడీ చేస్తాం? సిమిలారిటీ కానీ డిఫరెన్స్ కానీ ఎలా స్టడీ చేస్తాం? ఇక్కడ దానికోసం వాడు ఏం చేశాడంటే t1 అంటే t తీసుకున్నాడు, t2 అంటే t ప్లస్ టౌ తీసుకున్నాడు. ఓకే, t1 అంటే t తీసుకున్నాడు, t2 అంటే t ప్లస్ టౌ తీసుకున్నాడు. ఓకే, so here t1 is equal to t, t2 is equal to t plus tau. ఓకే, సో అలా ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాడు. టీ అంటే t1 ఏదైతే తీసుకున్నాడో దాన్ని టైంని షిఫ్ట్ చేసి దాన్ని t2 అనుకున్నాడమ్మా, అంతే. ఓకే, సో అక్కడ టౌ ఏంటంటే టైం షిఫ్ట్ అనొచ్చు, డిలే టైం అనొచ్చు, ల్యాగ్ టైం అనొచ్చు, ఏదైనా అనొచ్చు. ఓకే, సో టైం షిఫ్ట్ అనొచ్చు, డిలే టైం అనొచ్చు, ల్యాగ్ టైం అనొచ్చు. సో ఎనీహౌ, let us see the properties of autocorrelation function. What is the first property of autocorrelation function? Autocorrelation function rxx of tau is maximum at tau is equal to 0. That is rxx of tau modulus తీసుకున్నారు less than or equal to rxx of 0. సో ఇక్కడ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలంటే ఆటోకోరిలేషన్ ఫంక్షన్ వాల్యూ టౌ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర మ్యాక్సిమం అని ఉంటుంది అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఈ ప్రాపర్టీ ప్రూవ్ చేయాలంటే కాషీ స్క్వాడ్జ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ తీసుకోవాలి. సో స్క్వాడ్జ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ తీసుకోవాలి, కాషీ స్క్వాడ్జ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. వీటికి మనం ప్రూఫ్స్ ఏం చెయ్యక్కర్లేదమ్మా. ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎలా వచ్చింది, ఇది ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది అంటే దానికి ఒక ప్రూఫ్ ఉంటుంది, ఆ థీరం లాగా ప్రూఫ్ ఇస్తాడు, కాషీ స్క్వాడ్జ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అని. దానికి స్టేట్మెంట్ ప్రూఫ్ రెండు ఉంటాయి, బట్ మనం అంత డెప్త్గా డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో హియర్ జస్ట్ కన్సిడర్ ద ఫార్ములా అండ్ ఫైనల్లీ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ x ఈక్వల్ టు x ఆఫ్ t and y is equal to x of t minus tau. ఓకే, టైం షిఫ్ట్, టైం షిఫ్ట్ అంటే ఏదో లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు, రైట్ షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు కదా. టైం అనేది ప్లస్సే తీసుకోవాలని ఏం లేదు, టీ ప్లస్ టౌ తీసుకోవచ్చు, టీ మైనస్ టౌ తీసుకోవచ్చు కదా. సో ఇక్కడ టీ మైనస్ టౌ తీసుకున్నారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇక్కడ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఇదమ్మా. సో వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ టీనే తీసుకున్నారు, వై అంటే ఏం చేశారు, ఎక్స్ ఆఫ్ టీనే టైం షిఫ్ట్ చేసి తీసుకున్నారు. ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఒకటే తీసుకోవాలి. నేను ఇప్పుడే చెప్పాను, ఆటో కోరిలేషన్ అంటే ఒక్క ర్యాండమ్ ప్రాసెసే తీసుకుంటాం, ఒక్క ర్యాండమ్ ప్రాసెసే తీసుకుంటాం, ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఒకటే, బట్ మనం స్టడీ చేసే పాయింట్స్ మారుతాయి. x1 x2 అని 2 పాయింట్స్ తీసుకున్నామంటే దాని కరస్పాండింగ్ టైమ్స్ వేరుగా ఉంటాయి. మేబీ ఫస్ట్ టైంతో కంపేర్ చేస్తే సెకండ్ టైం అనేది కొంచెం షిఫ్ట్ అయి ఉండొచ్చు, లెఫ్ట్కి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు, రైట్కి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, హియర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇన్ ఎనీ మేనర్ ఆర్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్ ద టైమ్ మే బి షిఫ్టెడ్. ఓకే, సో టీ మైనస్ టౌ తీసుకున్నారు అందుకు. సో స్క్వాడ్జ్ ఇన్ఈక్వాలిటీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు, ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, వై ప్లేస్లో ఎక్స్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. ఓకే, is it clear? So after substituting ఇక్కడ x equal to x of t, y equal to x of t minus tau తీసుకొని స్క్వాడ్జ్ ఇన్ఈక్వాలిటీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది, మనకి ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది.
వచ్చిన తర్వాత టౌ బదులు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? 0. టౌ ప్లేస్‌లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో, టౌ ప్లేస్‌లో 0 పెడుతున్నప్పుడు మైనస్ టౌ తీసుకుంటే ఏంటి? ప్లస్ టౌ తీసుకుంటే ఏంటి? టైమ్ అనేది టైమ్ షిఫ్ట్ అంటున్నాం. టౌ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టైమ్ షిఫ్ట్. So, the time may be shifted towards left or towards right. Okay, that is not important here. So, you have to substitute tau is equal to 0. So, substitute tau equal to 0. Substitute చేస్తే ఏమవుతుంది? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏంటి? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టో హోల్ స్క్వేర్ అంటున్నాం. అదేంటది అసలు బ్రాకెట్స్లోది? ఆటో కోరిలేషన్ ఫంక్షనే కదా, ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టవే కదా. సో బ్రాకెట్స్లో ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ రాశారు హోల్ స్క్వేర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఇక టౌ ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు రైట్ సైడ్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ 2 టైమ్స్ వచ్చింది. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ హోల్ స్క్వేర్ రాశారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. సో హియర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏంటి? ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ హోల్ స్క్వేర్. బట్ రైట్ సైడ్ ఏంటి? ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ 0. ఎందుకు 0 రాసాం? టౌ ప్లేస్లో 0 కదా. సో ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ రాయడానికి లేదు కదా ఇక్కడ. సో ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ 0 హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది, రైట్ సైడ్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. హోల్ స్క్వేర్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి? బోత్ సైడ్స్ టేక్ స్క్వేర్ రూట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో ఆఫ్టర్ టేకింగ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ is less than or equal to rxx of 0. ఓకే, అదే కదా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది అకార్డింగ్ టు ద స్టేట్మెంట్. సో rxx of tau is less than or equal to rxx of 0. ఓకే, rxx of tau is less than or equal to rxx of 0 అని ప్రూవ్ చేసాం. సో let us see the second property. What is the second property? Autocorrelation function rxx of tau is an even function. ఈవెన్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? మీకు సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్లో వచ్చిందమ్మా. ఈవెన్ ఆడ్ అంటే ఏంటి డిఫరెన్స్? ఈవెన్ ఫంక్షన్ అని ఎప్పుడు చెప్తాము, ఆడ్ ఫంక్షన్ అని ఎప్పుడు చెప్తాం? ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టౌ అయితే ఈవెన్ ఫంక్షన్ అని ప్రూవ్ చేసినట్లేగా, అంతేనా కాదా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మైనస్ అనేది ఈవెన్ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? -1 అనుకోండి. పోనీ -1 ఇంటూ -1 ఈవెన్ టైమ్స్ అంటే 2 టైమ్స్. 2 ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్ కదా, 2 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ప్లస్ వస్తుంది ఆన్సర్. అదే ఆడ్ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే అంటే 3 టైమ్స్ అనుకోండి, -1 ఇంటూ -1 ఇంటూ -1 ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? మైనస్ వస్తుంది, అవునా కదా? సో సిమిలర్లీ ఈవెన్ ఫంక్షన్ అంటే ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టౌ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, ఆడ్ ఫంక్షన్ అనుకోండి ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు. ఓకే, సో ఎనీ హౌ ఫస్ట్ కన్సిడర్ దిస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టర్మ్ ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ. ప్రూఫ్ చేస్తున్నాం కదా మనం, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ది ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ తీసుకోండి. ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టౌ. సో జనరల్లీ ఆటో కోరిలేషన్ ఫంక్షన్కి ఫార్ములా తీసుకున్నాను నేను. ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టౌ తీసుకున్నాను. ఓకే, నౌ టౌ ప్లేస్లో మైనస్ టౌ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. టౌ ప్లేస్లో మైనస్ టౌ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. టౌ ప్లేస్లో మైనస్ టౌ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సేమ్ పైన తీసుకున్న ఫార్ములాలోనే మైనస్ టౌ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. సో మైనస్ టౌ పెడితే టౌ ప్లేస్లో ఈ ప్లస్ టౌ ఉన్న చోట మైనస్ టౌ రాస్తారు, అంతే కదా. ఓకే, సో టౌ ప్లేస్లో మైనస్ టౌ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. మీకు ఇది వచ్చింది కదా ఇక్కడ. మరి ఇది అన్ను పైది ఈక్వలా అంటే టైం అనేది లెఫ్ట్కి షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు రైట్కి షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఒకే వాల్యూ ఉంటుందా? ఉండకపోవచ్చు కదా, ఫంక్షన్ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వచ్చు కదా. సో అందుకని మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ రెండు ఒకటి కాదు,
అంటే అప్పుడే కన్క్లూడ్ చేసేయకూడదు, రెండు ఒకటేనండి. ఇప్పుడు ఏం చేశారు, నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి. షిఫ్ట్ ది టైం టీ బై టౌ. ఓకే, టైం టీని టవ్ అమౌంట్ షిఫ్ట్ చేయమన్నారు. టైం టీని టవ్ అమౌంట్ షిఫ్ట్ చేయమన్నారు. టైం టీ ఎక్కడైతే ఉందో దాని ప్లేస్లో ఏం రాయాలి, టీ ప్లస్ టవ్ రాయాలి. ఓకే, సో టైం టీ ఎక్కడైతే ఉందో దాని ప్లేస్లో టీ ప్లస్ టవ్ రాయాలి. ఇక్కడ టైం టీనే కదా ఉంది, అందుకే ఇక్కడ టీ ప్లస్ టవ్ రాసాం. మరి ఇక్కడ టీ మైనస్ టవ్ ఉంది. టీ మైనస్ టవ్ అంటే టీ ప్లస్లో ఏం రాయాలి, టీ ప్లస్ టవ్ రాయాలి, మైనస్ టవ్. ప్లస్ టవ్ మైనస్ టవ్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. సో ఏమొచ్చింది మళ్ళీ ఆన్సరు, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టవ్ వచ్చింది, విచ్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ ఆర్ఎక్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ టవ్ కదా, అవునా కాదా? సో రెండు ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేశాం కదా. ఆర్ఎక్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ టవ్, ఆర్ఎక్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టవ్, రెండు సేమ్ ఈక్వల్ అయిపోయినాయి కదా. ఈక్వల్ అవ్వాలంటే టైం టీని షిఫ్టింగ్ చేసాం by amount tau. Is it clear? So anyhow, let us see the third property. The autocorrelation function Rxx of tau at tau equal to 0 is equal to the mean square value. Rxx of tau ki formula enti? Autocorrelation function equal to expectation of x of t into x of t plus tau. ఇది జనరల్ ఫార్ములా, అంతే కదా. ఆటో కోరిలేషన్ ఫంక్షన్ కి జనరల్ ఫార్ములా ఇది. సో ఈ ఫార్ములాలో మీరు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, టౌ ప్లేస్ లో మనకు స్టేట్మెంట్ లో ఇచ్చాడు టౌ ఈక్వల్ టు 0 అని. సో సబ్స్టిట్యూట్ టౌ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ ఆర్ఎక్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ 0 ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. టౌ ప్లేస్ లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసారు కదా, ఓకేనా. సో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే ఏమొచ్చింది మీకు, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ వచ్చింది. ఓకే, సో ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ కదా. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ అంటే ఏంటి, మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ. మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను మీకు ఆల్రెడీ థర్డ్ యూనిట్లో కూడా చెప్పాను. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మీన్ వాల్యూ, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ. ఓకే, సో హియర్ మీరు ఆటో కోరిలేషన్ ఫంక్షన్ ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ తీసుకున్నారు. టౌ ప్లేస్లో నెక్స్ట్ స్టెప్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. చేసినప్పుడు మీకు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ వచ్చింది. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ అంటే మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ. సో ప్రూవ్ చేసినట్లే కదా, మనకి రిక్వైర్డ్ స్టేట్మెంట్ ప్రూవ్ అయినట్లే కదా. నెక్స్ట్ సీ ద ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్. If x of t has a periodic component, then Rxx of tau will have a periodic component with the same period. Okay, x of t అనేది పీరియాడిక్ కాంపోనెంట్ ఉంటే x of t కి Rxx of tau కూడా పీరియాడిక్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది విత్ ద సేమ్ పీరియడ్. సో అది ప్రూవ్ చేయాలి, ఈజీగా ప్రూవ్ చేయొచ్చమ్మా. పీరియాడిక్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ వన్ బై పీరియాడిక్. మీకు ఈ వర్డ్స్ అన్ని సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్లో వచ్చినవే. పీరియాడిక్ అని ఎప్పుడు చెప్తాం, ఒక వేవ్ ఫామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక వేవ్ ఫామ్ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. పీరియాడిక్ అంటే ఏంటి, సర్టన్ పీరియడ్ తర్వాత వేవ్ ఫామ్ రిపీట్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డ్రా చేశాను నేను సైన్ వేవ్. సైన్ వేవ్ అంటే ఇక్కడికి చూడండి, ఇది టైం పీరియడ్ టీ అనుకోండి. Sine wave, this is sine wave, full cycle. Full cycle means it is a combination of both positive half cycle and negative half cycle. This is called full cycle. Okay, so this is called full cycle. This full cycle is repeated number of times after certain period. అంటే సర్టన్ పీరియడ్ టైం తర్వాత మళ్ళీ అదే రిపీట్ అయింది చూడండి సైన్ వేవ్. మళ్ళీ ఇక్కడికి ఒక టైం పీరియడ్, మళ్ళీ తర్వాత ఇక్కడికి ఒక టైం పీరియడ్. సో దీన్ని పీరియాడిక్ వేవ్ ఫామ్స్ అంటాం. ఓకే, అంటే సేమ్ ప్యాటర్న్ ఒక పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ తర్వాత రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ప్యాటర్న్. అది సైన్ వేవా, స్క్వేర్ వేవా, ట్రయాంగులర్ వేవా, సాటూత్ వేవా, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్ ఫామ్స్. ఎప్పుడు సైన్ వేవే ఉండాలని ఏం లేదు,
ఎప్పుడు మనం సైన్ వేవే తీసుకోవాలని ఏం రూల్ లేదు. ఓకే. సో పీరియాడిక్ అంటే అది మీనింగ్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా! ఆటో కోరిలేషన్ ఫంక్షన్ ఆర్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ కెనాట్ హ్యావ్ ఎన్ ఆర్బిట్రరీ షేప్. ఓ పర్టిక్యులర్ షేప్ అంటూ ఏముండదన్నాడు ఆటో కోరిలేషన్ ఫంక్షన్‌కి. సిక్స్త్‌ది ఏమన్నాడు? ఎక్స్ ఆఫ్ టీ గనక ఎర్గోడిక్ అయితే అండ్ హ్యాస్ నో పీరియాడిక్ కాంపోనెంట్స్ దెన్ లిమిట్ t టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఆర్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో ఎర్గోడిక్ అంటే ఏంటో ఇంకా మనకి అక్కడి వరకు రాలేదు టాపిక్. దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చెప్తాను. ఓకే. If x of t is ergodic and has no periodic components, then limit t tends to infinity rxx of tau is equal to mu x square. Okay. Is it clear? I think it is clear.